السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز کلیئر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، کلیئر ہے آواز۔ چلیں جزاک، سب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سلائیڈ نمبر گائیڈ کر دیجیے گا، کون سی سلائیڈ پہ؟ جی جی، یہ جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا نا، اس کی پہلے جو دو مشقیں رہتی ہیں اس کو ذرا لوگوں نے بھیجی ہیں کر کے، لیکن اس میں ذرا کرنی ہے مشق نمبر 11 اور 12۔ آپ نکالیں گے جہاں سے ہم نے پڑھا تھا نا یہ والا سبق، سوری 11 12 نہیں ہے، اس سے اگلا ہے، یہ ہے مشق نمبر 15 اور 16۔ جی جی آگے چلیں۔ یہ والا، یہ دونوں، یہ والی پچھلی، اس سے پچھلی، اس سے پچھلی، اس سے بھی ہاں یہ والی اور اس سے اگلے والی، یہ دونوں ہم نے پہلے ابھی ڈسکس کر لی۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، سب پارٹیسپینٹ کی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ اچھا جی، کیا ابھی تک فیڈ بیک ہے جی آپ لوگوں کا؟ کیا کیسے چل رہی ہے کلاس آپ کی؟ جی لوگ سن رہے ہیں جی بات ماشاءاللہ؟ جی السلام علیکم۔ ہاں جی سر سن رہے ہیں، کلاس بہت اچھی جا رہی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اسپیشلی جب اسائنمنٹس کرتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے اگر مسٹیکس ہوتی ہیں تو مزید چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ ہم کہاں غلط تھے یا کیا، مطلب پوائنٹ جو ہے وہ تب جا کے زیادہ اچھا کلیئر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اصل میں یہ لوگ جو لوگ اسائنمنٹ بھیج رہے ہیں ہم ان کے اسائنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سب سے پہلے اسی کو سیٹنگ کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں وہ یہاں بتاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ جو اسائنمنٹ نہیں بھجواتے وہ ضرور اسائنمنٹ کریں، کیونکہ وہ کرنے سے نا پریکٹس میں چیزیں آتی ہیں، اور جیسے جیسے اس میں آپ آگے جائیں گے اس میں زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال جب یہ جو ہمارا کورس ہے، اس میں جو جن لوگوں نے یہ کورس بنایا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس میں غلطیاں بھی کریں ان کو غلطیاں خود درست کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ میتھڈولوجی میں لکھا ہوا ہے، وہ خود دیکھیں کہ ان کی غلطیاں کیا تھیں، تاکہ جب وہ خود ٹھیک کریں گے تو انہیں زیادہ لرننگ ہوگی۔ تو بہرحال ہم نے یہی طریقہ کار اپنایا ہے کہ آپ خود ذرا پہلے سے کچھ سوچ کے لکھیں گے، اور جب لکھیں گے تو اس میں ذرا تھوڑی بہت غلطیاں تو ہوں گی، تو خود ٹھیک کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جزاک اللہ جی۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں جی۔ جی بات کرنی ہے آپ نے دوبارہ؟ نہیں سر، میں کہہ رہی تھی کہ اس سے ووکیبلری بھی امپروو ہو رہی ہے، مطلب اتنے بعض ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں جو عام بولنے میں نہیں آ رہے ہوتے یا ہم انہیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کا یہاں آنا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ وقت آپ کا اللہ کے راستے میں ہے، اور چونکہ ہم یہ عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی زبان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، تو ہم ان کو جیسے جیسے انشاءاللہ سیکھیں گے اس میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم شروع کر رہے ہیں جی۔ یہ جو اسائنمنٹ کچھ لوگوں نے بنا کے بھیجی ہے، تو یہ جو تھا یہ مشق اردو میں ترجمہ کیجئے۔ الوالدانی صابرانی، الوالدانی صابران، چونکہ ہم نے پڑھا تھا تثنیہ کا سبق، اور تثنیہ بنانے کے لیے ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ
ہم اس کے آخر میں الف نون لگاتے ہیں اور الف نون کے نیچے زیر ہوتا ہے. اب اس میں مذکر اور مؤنث کا مسئلہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. جیسے بقراتن کو بقراتانی اور البنتو البنتانی، ولدن کو ولدانی اور الرجل الرجلانی. تو یہ تثنیہ بناتے ہیں اور تثنیہ دو کو کہتے ہیں. عربی زبان کی یہ انفرادیت ہے کہ یہاں ایک اور تین کے درمیان میں، یعنی کہ واحد اور جمع کے درمیان میں الگ سیغے ہوتے ہیں جنہیں تثنیہ کہا جاتا ہے. تو الوالدانی صابرانی، دو والدین جو ہیں وہ، الولدان یہ ولدان ہے لفظ لڑکوں کے معنوں میں، دو لڑکے صبر کرنے والے ہیں. البنتانی عفیفتانی، دو لڑکیاں عفت مآب ہیں. اچھا جی. الرسولانی صادقانی، دو رسول سچے ہیں. الرسولانی صادقانی المنارتانی عالیتانی، دو مینار جو ہیں وہ بلند ہیں. النجمانی لامعانی، دو جو ستارے ہیں وہ چمکنے والے ہیں، چمکدار ہیں. اللیلانی باردانی، دو راتیں ٹھنڈی ہیں. التفاحتانی حلوتانی، دو سیب میٹھے ہیں. الوالدانی رحیمانی، دو باپ رحم کرنے والے ہیں. تو یہ اس کا اردو سے عربک میں، ہم نے عربک سے اردو میں یہ ٹرانسلیشن کر دی. اب اس کو ذرا آگے بڑھیں، دیکھیں مشق نمبر 16، اس سے اگلی جو سلائیڈ ہے. تو اس سلائیڈ میں پہلا یہ ہے کہ عربی میں ترجمہ کیجئے. دو بہنیں نیک ہیں. الاختانی صالحتانی، الاختانی صالحتانی، دو باغ کھلے ہیں. باغ کو کہتے ہیں الحدیقۃ، الحدیقۃ. اچھا ویسے تو حدیقۃن بھی باغ ہوتا ہے، الحدیقۃ بھی باغ ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے بتائیے ذرا. شاباش. حدیقۃن اور الحدیقۃ میں کیا فرق ہے؟ شاباش. پچھلا سبق بھی ذرا دوہرا لیتے ہیں نا ساتھ. جی. حدیقۃن اور الحدیق، جی امیس بھائی. الحدیقت سر جو ہوگا وہ ہوگا باغ، اور جو حدیقتون ہے وہ ہوگا کوئی باغ. شاباش. ان کو کہتے کیا ہیں ویسے؟ شاباش، معرفہ. بہت اچھی بات، بہت اچھی. اچھا یہ جو جملہ ہم بناتے ہیں، اس جملے میں پہلا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا، جب جملہ بناتے ہیں ہم تو جملے میں پہلا جو پہلا معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے. شاباش. اور اگر پہلا مذکر ہو تو دوسرا بھی مذکر ہوگا، اور پہلا مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث. اس کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں. پہلے اسم کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں. اچھا دو باغ کھلے ہیں، تو ظاہر ہے یہاں ہم حدیقتانی لگائیں گے یا الحدیقتانی لگائیں گے؟ کیا لگائیں گے؟ شاباش. آپ نے ماشاءاللہ مشق کی ہے. آپ میں سے جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان میں سے اکثر لوگوں نے اسائنمنٹ کر کے بھیجی تھی، جو میں نے دیکھی ہے. تھوڑی بہت غلطیاں تھی، وہ اسی لیے یہ کو دوہرا رہے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے. جی. دو باغ، تو اس کے لیے الحدیقتانی آئے گا یا صرف حدیقتانی آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ جی شامل ہو جی، آپ بتائیے. اتنے سوچ کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے خود لکھ کے بھیجا بھی ہے اور درست جواب ہیں اکثر لوگوں کے.
تو ابھی جواب دینے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے؟ عبدالصبور بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم سر. دو باغ سر معرفہ مانے جائیں گے، اس وجہ سے اس کو ہم الحدیقتان پڑھیں گے سر. شاباش. الحدیقتانی مفتوحتانی، کیونکہ اگر مبتدا مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی، اس لیے ہم کہیں گے الحدیقتانی مفتوحتانی. اچھا جی، ذرا آپ لوگوں کو شامل کرنا ہے جی اپنے ساتھ. ہم نے ذرا آپ الرٹ ہو کے بیٹھیں اور شامل ہوں. شاباش. تو ٹوپیاں نہیں ہیں. ٹوپیوں کے بارے میں ووکیبلری میں 2-3 لفظ آتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں ایک لفظ یوز کیا تھا قلنسوۃن. القلنسوۃانی جدیدتانی. القلنسوۃانی جدیدتانی، کیونکہ وہ آخر میں گولتا ہے اور گولتا مؤنث ہے، اور اسی کو ہم نے تسنیہ بنایا، تو اس لیے جدیدتن اس کی مؤنث آئے گی ساتھ. بات کلیئر ہو رہی ہے نا جی؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں. التفاحتن. التفاحت جو ہے وہ سیب کو، تفاحتن اور یا التفاحت، تو 2 سیب کچے ہیں. التفاحتانی خامتانی. خام کہتے ہیں کچے کو، خامتن اس کی مؤنث ہے، تو التفاحتانی خامتانی، 2 سیب کچے ہیں. 2 پھول خوبصورت ہیں. جی، 2 پھول خوبصورت ہیں. کیا اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا جی؟ عباس رضا بھائی آپ بتانا پسند کریں گے؟ الزہرتانی جمیلتانی. ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے، شاباش. اور اس کا ایک اور بھی ہو سکتا ہے الوردتانی جمیلتانی، یہ بھی ہو ہاں سکتا ہے. تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اس میں. زہرا بھی پھول کو کہتے ہیں اور وردہ بھی پھول کو کہتے ہیں. وردہ. جی سر. جزاک اللہ، بہت اچھا بتایا آپ. اچھا جی، 2 جوتے سستے ہیں. جی، 2 جوتے سستے ہیں. کیا ہوگا جی اس کا؟ کون بتائے گا؟ جوتا. الاحذیہ کہتے ہیں جوتے کو. جی، اچھا جی، چلو اس کو آسانی کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں. الحذاءانی رخیصان. الحذاءانی رخیصان. تو اگر اس کو مؤنث کہا جائے گا تو الحذاءتانی رخیصتانی پڑھا جائے گا. تو یہ دونوں طرح ہی استعمال ہوتا ہے. آپ کو اس کو جیسے استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیں گے کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو اور اس کی خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مؤنث ہے تو مؤنث ہوگی. 2 بادشاہ ظالم ہیں. اسی طرح اگر مذکر اور مؤنث میں مبتدا اور خبر ایک جیسے ہیں تو واحد اور تسنیہ ہونے میں بھی مبتدا اور خبر دونوں آپس میں ایک جیسے ہوں گے. 2 بادشاہ ظالم ہیں. الملکانی ظالمانی. الملکانی ظالمانی. تو الملک جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس میں ہم نے الف نون کے نیچے زیر لگا کے اس کو مؤنث بنایا تھا، تو اس کا جو خبر ہے وہ بھی ہم نے مذکر ہی رکھنی. الملکانی ظالمانی. 2 چور طاقتور ہیں. 2 چور طاقتور ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے السارق والسارقہ. السارق والسارقہ. سارق کہتے ہیں چور کو، تو جب ہم اس کا تسنیہ بنائیں گے تو کیا کریں گے جی؟ السارق کے ساتھ کیا لفظ لگائیں گے، کیا اضافہ کریں گے جی؟ شاباش بتائیے. السارقان قویان. السارقانی قویانی. قوی کہتے ہیں طاقتور کو، السارقانی قویانی. شاباش.
अच्छा जी, यहाँ तक अगर मामला क्लियर है तो हम आज आगे चल रहे हैं और अगला सबक इसी से अगला स्टेप है, और इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हमारी जितनी क्लासें बाकी हैं इसमें जो बुनियादी हमने इसका कोर्स तय किया है वो सारा हम पढ़ लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हम इसमें मुकम्मल कर लेंगे। इसमें असल में अरबी ग्रामर की जहाँ तक बात है उसको बहुत ज्यादा तफसील के साथ समझा गया है, लिखा गया है, पढ़ाया गया है। हमारे मदारस के अंदर बहुत ज्यादा तफसील के साथ, गहराई के साथ जो है वो अरबी सरफ और नहव, जो इसके दो बड़े शोबे हैं, उनके मुताबिक इनको पढ़ा जाता है, सिखाया जाता है और इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये हमारा जो कोर्स है, ये हम इंशाल्लाह बुनियादी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें फहम कुरान में अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी कर दे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं उनको पढ़ने में भी हमें आसानी हो जाए। तो अब जो अगली स्लाइड है वो है जमा के मुताल्लिक। ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ है जमा सालिम। तो जमा सालिम पहले हम ये बयान करेंगे कि ये देखेंगे कि जब हमने वाहिद से तस्निया बनाया तो उसमें हमने कोई तफरीक नहीं की, यानी कि अहले अरब जो हैं वो वाहिद को जब जमा तस्निया बनाते हैं तो उसमें मुजक्कर की भी जिस तरह तस्निया बनती है अलिफ नून के नीचे जेर के साथ, उसी तरह मुअन्नस की भी उसी तरह बन जाती है। वो हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, आपने मशक भी कर ली और माशाल्लाह उसका फहम आपको अच्छी तरह हासिल हो गया। अब हम देखेंगे जब जमा बनाएंगे ना, तो जमा को बनाने में हमें दोनों को अलग अलग डील करना है। यानी कि अगर वाहिद मुजक्कर है तो उसकी जमा अलग तरीके से बनेगी, और अगर वाहिद मुअन्नस है तो उसकी जमा अलग तरीके से बनेगी। वाहिद अगर मुजक्कर है तो उसके बाद हम इजाफा करेंगे वाव नून का। हमने पीछे इजाफा किया था अलिफ नून का और नून के नीचे जेर। अगर वाहिद मुजक्कर है तो उसके बाद हम इजाफा करेंगे वाव नून का और नून के ऊपर जबर होगी। अब तो जब हम किसी वाहिद मुजक्कर के बाद वाव नून नून के ऊपर जबर लगा देंगे तो वो उसकी जमा बन जाएगी। जैसे मुस्लिमुन से हमने वाव नून का इजाफा किया तो उससे बन गया मुस्लिमूना, यानी कि ज्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में, बहुत से मुसलमान मर्द। मुस्लिमुन एक मुसलमान मर्द वाहिद मुजक्कर था, तो मुस्लिमूना बनने से वो जमा बन गई, बहुत से मुसलमान मर्द। इसी तरह काफिरुन से काफिरूना, बहुत से काफिर। मुनाफिकुन से मुनाफिकूना, सालिहुन से सालिहूना, वगैरह वगैरह वगैरह। आप कुरान पाक जब का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको वाहिद से इस तरह की जमा बेशुमार अल्फाज में मिल जाएगी। तो जैसे जैसे आप उसको पढ़ता जाएंगे आप देखते जाएंगे कि ये सारी चीजें इसी तरह उसके अंदर जो है वो इजाफा होता चला जाएगा और आखिर में वाव नून के साथ आपको जमा के अल्फाज नजर आएंगे। अच्छा जी, लेकिन ये तो केस था अगर वाहिद मुजक्कर है। तो अगर वाहिद मुअन्नस है तो मुअन्नस की अलामत आपने पढ़ी थी क्या, उसके आखिर में ज्यादातर हमें गोल ता या ताए मुदव्वरा जिसे कहते हैं वो मौजूद होती है। तो इसको जब हम वाहिद मुअन्नस को जमा बनाएंगे वाहिद से, तो हम उसके आखिर में अलिफ ता का इजाफा करेंगे। जैसे हमने ऊपर वाव नून का इजाफा किया तो यहाँ मुअन्नस की सूरत में उसके आखिर में अलिफ ता, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, मुस्लिमतुन से हम बनाएंगे मुस्लिमातुन। मुस्लिमतुन एक मुसलमान औरत और मुस्लिमातुन बहुत सी मुसलमान औरतें। इसी तरह अल-मुमिनतु, अल-मुमिनतु से हम बनाएंगे अल-मुमिनातु। अल-मुमिना एक मोमिन औरत। अच्छा जी, यहाँ ये बताइए, ये पिछला सबक समझने के लिए हमने अल-मुमिनतुन क्यों नहीं कहा?
जैसे ऊपर मुस्लिमतुन कहा है, हमने नीचे अल मुमिनतुन क्यों नहीं कहा? जी कौन बताएगा? शाबाश। जी जल्दी से बताइए, वरना मैं नाम लेकर पूछ सकता हूँ आपसे। शाबाश शाबाश। जी महनाज अख्तर, आप बताएंगे कि अल मुमिनतु क्यों है, अल मुमिनतुन क्यों नहीं है? जी शाबाश। महनाज सुन रही हैं बात? निदा महमूद, जरा पता भी तो चले लोग क्लास में मौजूद हैं या कहीं वैसे ही गायब हैं। निदा महमूद, आपको आवाज आ रही है? जी निदा शाबाश, बताइए। जी सर, जमा सालिम हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने अल मुमिनातुन से मुमिनात किया है इसको। नहीं, ये सवाल नहीं किया मैंने ये सवाल किया है कि अल मुमिनतुन क्यों नहीं पढ़ा हमने? तो जमा सालम की बात तो बाद में आएगी। बहुत सादा सा सवाल किया है आपसे, अल मुमिनतुन क्यों नहीं पढ़ा हमने? सर क्योंकि कोई एक औरत की बात नहीं हो रही, मोमिन औरतें, इसलिए हमने उसके शुरू में अलिफ लाम और आखिर में पेश सिंगल कर दिया, मतलब तुन नहीं कहा। आपकी आधी बात दुरुस्त है और आधी बात दुरुस्त नहीं है। जी निदा, आप दोबारा बताएंगे अल मुमिनतुन क्यों नहीं कहा हमने? जी कोई और बताना चाहे? सर जब जी शुरू में सर, अलिफ लाम लगा देते तो बाद में मुमिनतुन तनवीन नहीं आती। इसलिए नहीं होगा कि सर जब शुरू में अलिफ लाम लगा देते हैं तो लास्ट। जी ठीक है, चले अच्छी बात। जी अब्दुल सबूर, आप अपनी बात मुकम्मल करें। वेरी गुड। जी सर, बात शुरू में मुकम्मल हो अलिफ गई लाम, है। जब शुरू में अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी आखिर में। वेरी गुड। जी शबाना, आपने क्या बताना है? मुझे ये था कि मोमिनतुन जब कहते हैं तो वो कोई औरत होता है, कोई एक औरत। ठीक तो है। अल मोमिनतु जो है वो एक औरत होगा। नहीं, कोई और एक ही बात है। कोई औरत हो या एक औरत हो, उसके लिए अच्छा एक ही ठीक, लफ्ज बनेगा, वो मुमिनतुन ही बनेगा। ठीक है। जब हम ठीक है सिर्फ जी। औरत कहेंगे ना, सिर्फ औरत कहेंगे तो वो अल मुमिनतु बनेगा। ये अच्छा हो गया, क्लियर हो गया मामला। ठीक है ना। कोई औरत ठीक, हो या एक औरत हो, ये नकरा का माना इसी तरह करते हैं। जब हम सिर्फ औरत कहते हैं तो अल मुमिनतु होता है। तो इसमें सीधी बात है कि जब अलिफ लाम लग गया है, इसको मार्फा बना दिया गया है, तो उसके आखिर में तनवीन नहीं आ सकती। एक काम होगा, या आखिर में तनवीन होगी या शुरू में अलिफ लाम होगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको ये मामला? अच्छा जी, तो अब देखें, अल मुमिनतु से हमने इसकी जब जमा बनाई तो कैसे बनाई? उसके आखिर में हमने अलिफ ता का इजाफा कर दिया, अल मुमिनतु से अल मुमिनातु। ठीक है जी। अब जरा देखिए इसकी, अच्छा, इसको जमा सालिम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो वाहिद का असल लफ्ज था वो सालिम है, वो महफूज है उसी तरह, उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आई। अगली जब जमा की किस्म पढ़ेंगे तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी। जैसे हमने मुस्लिमुन से मुस्लिमून बनाया, मुस्लिमूना, तो उसमें मुस्लिम का लफ्ज महफूज रहा। काफिरून काफिरून से काफिरून बनाया तो काफिर का लफ्ज सालिम रहा। यानी जो जमा सालिम वो होता है जिसमें वाहिद का जो लफ्ज होता है वो उसी तरह आगे इजाफा हो जाता है, लेकिन असल असल लफ्ज महफूज रहता है। जैसे मुस्लिमातुन में तो हमने मुस्लिमात बनाया तो मुस्लिमातुन तो लफ्ज मौजूद है ना उसमें। अल मुमिना अल मुमिनात, यानी असल लफ्ज जब महफूज रहता है तो उसको जमा सालिम कहते हैं। अच्छा जी, इसकी छोटी सी प्रैक्टिस है, जरा ये कर लेते हैं ताकि इसकी तफहीम जरा बेहतर हो जाए। अगली स्लाइड कीजिएगा साको भाई। अच्छा, ये जो मश्क है ये हमने यहाँ किया है। यहाँ लिखा हुआ है कि मतअद्दिद अल्फाज में से जो वाहिद हैं उनकी
जमा और जो जमा है उनका वाहिद बनाइए, मुज़क्कर और मुअन्नस का हम ध्यान करेंगे। स्लाइड फॉरवर्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, जरा ये स्लाइड अभी हो जाती है, आप जरा तवज्जो फरमाइएगा। मुअल्लिमुन, तो मुअल्लिमुन को हम जमा कैसे बनाएंगे जी, जल्दी से बताएं, बना के बताएं इसकी जमा कैसे बनाएंगे, मुअल्लिमुन की जमा कैसे बनाएंगे? जी, मुअल्लिमुन कैसे बनेगी? मुअल्लिमूना। मुअल्लिमूना, सर ये शाबाश। वाहिद, जी जी, वाहिद है ना मुअल्लिमुन, तो हमने बना दिया मुअल्लिमूना वाव नून के साथ। ठीक है साथ, ये इसमें कोई सवाल है आपका? जी जी सर मैं यही बताने लगी थी। शुक्रिया, बहुत अच्छा बताया आपने, शाबाश। अच्छा जी, सारिकुन, तो सारिकुन की जमा कैसे बनाएंगे? जैसे हमने सारी कान का लफ्ज यूज किया था पिछली प्रैक्टिस में, तो सारिकुन की जमा कैसे बनाएंगे? इसके साथ कैसे क्या लगाएंगे? वाव नून लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? सारिकूना। सारिकूना। अल मुमिनूना, ये लफ्ज है अल मुमिनूना, कुरान पाक में कितनी दफा आता है? वल मुमिनूना वल मुमिनात, अल मुमिनूना वल मुमिनात आता है ना लफ्ज बार बार। कद अफलहल मुमिनून, 18वें पारे का आगाज इसी लफ्ज के साथ होता है। तो अल मुमिनूना वाव नून जमा है, तो इसकी वाहिद कैसे बनाएंगे अल मुमिनूना की? शाबाश। सर लास्ट से अल-मुमिनून, वाव नून हटा देंगे अल तो अल मुमिनु बन जाएगा। अल मुमिनु बन जाएगा। अल मुमिनून को हमने जब वाव नून खत्म करेंगे तो बन जाएगा अल मुमिनु। अल मुमिनु, कुरान पाक की एक सूरत का नाम अल मुमिनु है, 24वें पारे में वो सूरह मुबारका है जिसका नाम है अल मुमिन। अच्छा जी, आबिदतुन, आबिदतुन, आबिदा ये अक्सर खवातीन के नाम होते हैं, तो आबिदतुन की जमा कैसे बनाएंगे? जब बना के दिखाएं, कौन बनाएगा इसकी आबिदतुन की जमा? सर आबिदात। आबिदातुन, जी आबिदातुन, हमने इसके आखिर में क्या लगाया? सादिया क्या लगाएंगे आबिदतुन के आखिर में? सर अलिफ और ते। अलिफ और ते नहीं कहना, अलिफ और ता कहना है, ठीक है? ता सॉरी हम सर, जी आदत सर आदत पड़ेगी ना, मैं हमने शुरू में हुरूफे हिजाब पढ़े थे, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता जी इसकी जी। आदत पड़ेगी। आबिदतुन की हम जमा बनाएंगे तो वो बन जाएगा आबिदातुन। अच्छा जी, अश्शजरातु, अश्शजरातु ये जमा है मुअन्नस, तो इसकी वाहिद कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा? सर लास्ट से जो अलिफ था उसे हटा के गोल ता लगा दे, शजरत। अश्शजरातु से अश्शजरात, अश्शजरातु से अश्शजरातु, सब शाबाश। सालिहूना, सालिहूना जमा है, इसका वाहिद कैसे होगा? सर वाव नून हटा देंगे तो सालिह बन जाएगा। अच्छा, ये सालिहुन बनेगा या सालिहू बनेगा? सर सालिहुन। सालिहुन बनेगा। सालिहूना का जो वाहिद है वो बनेगा सालिहुन, तनवीन के साथ। क्यों बनेगा तनवीन के साथ, कोई और बताएगा? सर क्योंकि उसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आ रही, तो इस वजह से हम उसके लास्ट में तनवीन लगाएंगे। तो तनवीन लगा दी, तो दो बातें और बताएं, ये नकरा है या इसमें नकरा जी। मारिफा है? इसका जी तर्जुमा सर कैसे सर करेंगे? सालिहुन का, सालिहुन का तर्जुमा कैसे करें? सालिहुन का तर्जुमा कैसे करेंगे जी, कोई बता दे सालिहुन का तर्जुमा। सालिहुन और सर कोई अस्सालिहु दोनों के जी जी जी। सर सालिहु होगा तो वो कोई खास के लिए होगा, और अलिफ लाम नहीं होगा तो नेक, मतलब कोई नेक। कोई नेक, और खाली अगर हम अस्सालिहु कहेंगे तो सिर्फ उसका तर्जुमा नेक होगा, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अस्साआतु, अस्साआतु, ये अस्साआतु है, ये क्या है, इसका वाहिद कैसे बनाएंगे? शाबाश।
جلدی بتائیں جی, ہم نے اگلا بھی تھوڑا سا اس کا اگلی قسم بھی پڑھنی. الساعاتو, الساعاتو, اور یہ جمع ہے, اس کا واحد بنائیں گے الساعتو, ٹھیک ہے, گھڑی, اور الساعاتو گھڑیاں. ناجحن, ناجحن عربی میں کہتے ہیں کامیاب ہو گیا, نجح, اور یہ ناجحن کامیاب, تو اس کی جمع کیسے بنائیں گے, جلدی بتائیے, شاباش. ناجحون, ناجحون, شاباش, ویری گڈ, ناجحون, واو نون لگا. جمیلتن کی جمع بنائیے, جمیلتن, جمیلتن کی جمع کیسے بنائیں گے, جی شاباش, جمیلتن کی جمع بنائیے. سر جمیلاتن. جمیلتن کی جمع بنے گی جمیلتن, شاباش, ویری گڈ. اچھا جی, فلاحن, کاشتکار کو کہتے ہیں, کسان کو عربی زبان میں, فلاحن, اس کی جمع کیسے بنے گی, فلاحون, فلاحون. اور لامعتن کی جمع بنائیے, لامعتن, چمکنے والی, تو اس کی جمع کیسے بنے گی, لامعتن کی, لامعات, اچھا جی, لامعتن کی جمع بنے گی لامعاتن, لامعاتن, چمکنے والیاں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا مذکر ہے, مؤنث ہے, اور پھر نکرہ ہے, کوئی چمکنے والی یا کچھ چمکنے والیوں کے معنی میں. اچھا جی, جو اس کے بعد ہم اس میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ, تاکہ بھائی یہ ہم نے ابھی کر لیا ہے, اس سے اگلی ذرا کیجیے گا مشق, اس سے اگلی. اچھا جی, یہ جو مشق ہے نا اردو میں ترجمہ کریں, اور پھر اس سے اگلی مشق ہے عربی میں ترجمہ کریں. تو یہ دونوں آپ نے ہوم ورک کے طور پر اس کو کرنا, بالکل آسان ہے, جیسے ہم نے پڑھا ہے بالکل سیدھا ہے, کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, یا میں اس کو پڑھ دوں, کیا خیال ہے آپ کا, کیسے کیا جائے, کیا مشورہ ہے آپ لوگوں کا؟ جی سر ایک دفعہ پڑھ دیں. جی ٹھیک ہے. المعلمون مجتہدون والمعلمات کسلات. جو مرد استاد ہیں وہ محنتی ہیں, اور جو خاتون کے اساتذہ ہیں وہ سست ہیں. حالانکہ پریکٹیکلی ایسے نہیں ہوتا, اس سے الٹا ہوتا ہے. جو خواتین یہاں موجود ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا بھی عملی تجربہ یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ محنتی ہوتی ہیں, لیکن جو مصنف ہیں انہوں نے یہ جملہ سکھانے کے لیے لکھا ہے, المعلمون مجتہدون والمعلمات کسلات. جو مرد معلم ہیں, اساتذہ ہیں, محنتی ہیں, اور جو خاتون معلمات ہیں وہ سست ہیں. کیوں جی, آپ کا اتفاق ہے اس جملے سے؟ سر بالکل بھی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے, نہیں سر, نہیں. ہمارا بھی نہیں. جی جی, اتفاق نہیں ہے, مرد حضرات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق نہیں ہے. خیر, یہ سیکھنے کے لیے آپ نے جملہ استعمال کیا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. الفلاحون صابرون, جو کسان ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں. المسافرات جائعات, جو مسافر عورتیں ہیں وہ بھوکی ہیں. جائع کہتے ہیں بھوکا ہونا, جائعات بھوکی ہیں. المؤمنات راجعات من المسجد, جو مومن خواتین ہیں وہ لوٹنے والی ہیں مسجد سے. راجعات لوٹنے والی ہیں مسجد. من المسجد, مسجد سے. من المسجد کہا گیا ہے, من المسجد مسجد سے. المجاہدون خارجون الی المیدان,
मुजाहिद निकलने वाले हैं मैदान से। अल-मुमिनून मुतवक्किलून अल्लाह, मोमिन अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं। अस्सादिकून जालिसून फिल महकमती, चोर बैठे हुए हैं महकमों में, महकमे इदारे में, चोर इदारे में बैठे हुए हैं। अल-फतयातु मुहाफिज़ातुन अलस्सलाती, लड़कियां नमाज की मुहाफिज हैं, यानी कि नमाज की पाबंद हैं, लड़कियां नमाज की पाबंद हैं। अल-मुमिनातु कानिआतुन, मोमिन औरतें जो हैं वो कनाअत करने वाली हैं। वल काफिरातु याइसातुन, और काफिर औरतें मायूस हैं। या इसात कहते हैं मायूसी। अल याइसु कुरान पाक में ये इस्तेमाल होता है कि अल्लाह की रहमत से जो है वो मोमन कभी मायूस नहीं होते, काफिर ही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। अल मुनाफिकून काज़िबूना, मुनाफिक मर्द जो हैं वो झूठे हैं। वल मुस्लिमून सादिकूना, और मुसलमान मर्द जो हैं वो सच्चे हैं। जी आगे कीजिएगा स्लाइड। अच्छा जी, ये वाली स्लाइड जो है आपने घर से करनी है। ये जो पिछला पड़ा है इसी से मिलती जुलती एक दो चीजें सिर्फ नहीं होंगी, वो आप कर लीजिएगा, उसको अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अगली स्लाइड कीजिएगा जी इसमें। अच्छा जी, ये जो है सबक जो कि पिछले से मिलता जुलता है, इसको पढ़ना जरूरी है। पिछले सबक में जिस जमा का जिक्र हुआ उसे जमा सालिम कहते हैं, यानी उसके बनाने का एक कायदा मुकर्रर है। लेकिन अरबी में एक और जमा भी होती है जिसके बनाने का कोई कायदा नहीं है, सिर्फ सुनने पर मौकूफ है। यानी ये जमा ऐसी है जो सालिम नहीं है और इसे अहले अरब बोलते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जमा कैसे बनी। तो इसमें जो कि असल लफ्ज महफूज नहीं होता,